السلام علیکم. میرا نام محمد ابو بکر ہے. میں نے اس سے پہلے بیچلر آف سائنس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہے اور ابھی میں جامعۃ الرشید کلیۃ الشریعہ سال سوم کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن فلاسفی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلرجی مین شپ سے لوگ باہر نکلے اور اسکیپٹسزم کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جب اس چیز کو انہوں نے سوچنا شروع کیا تب انہوں نے دنیا میں ترقی شروع کی ہے. اور ہمارے جس طرح کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت کا بیان کی ہے، ہم لوگ ابھی تک اسی چیز سے پھنسے ہیں. اور سیکنڈلی جب کہ ہمارے اسلام میں بہت ساری تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں، تو پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھاٹس کو لے کے میں ایک تخلیقی ذہن کیسے رکھ سکتا ہوں. اور چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہوئی، جب وہ انوویشن نہیں ہوئی تو میں جو بھی کوئی نیا اقدام اٹھانے جاتا ہوں یا قدم اٹھانے جاتا ہوں اس کے بارے میں پہلے سے یہ آ جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ترقی کرتے، لیکن جب نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے فتوے لگتے حرام ہے، صحیح ہے، نہیں ہے، غلط ہے. اگر آپ دیکھیں گے سائنٹیفک ہسٹری کو، جو 8th سینچری 9th سینچری 8ویں صدی 9ویں صدی ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب اندھیرا کا دور. کون کہتے؟ یوروپین کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمان چوٹی پہ تھے، اور اس پہ تقریر دیا میں نے 8ویں صدی 9ویں صدی میں جب ویسٹرنرز کہتے تھے ڈارک ایجز، ہم دنیا میں ترقی نہیں کرے. اس ٹائم اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کو عربی جاننا فرض ہوتا تھا. تو کئی غیر مسلم سائنس کی تحقیق کرنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. اور آپ اگر جائیں گے اور میری پوری تقریر سنیں گے تو فادر آف کیمسٹری، who's the father of chemistry؟ کون ہے؟ گیبر ویسٹرن نام. جابر ہے، جابر ابن حیان. اس نے یہ جو الکوہل ہے، یہ الکوہل لفظ کدھر سے ہے؟ الکوہل جو شراب، الکوہل OH کدھر سے ہے؟ عربی لفظ ہے الگل. ٹریگنومیٹری کو اس نے ایجاد کیا، مسلمان. آپ دیکھیں گے ابن سینا، ایویسینا ابن سینا، میڈیکل بک رازی. لسٹ آپ کو ملیں گے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو ہمارے سائنٹسٹ تھے. میڈیکل اسمال پاکس کا ایجاد کس نے کیا؟ ٹریٹمنٹ کس نے کیا؟ بکس، قانون. ڈاکٹر کے لیے قانون کی 2 والیوم جو تھے وہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے ہم، ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے. ہم 25%، 2 بلین. جھاگ کی طرح، اللہ کے رسول کہتے جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ڈرے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانیں جو صحیح ہے بنسبت حرام ثبوت ہونا چاہیے، ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے، جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکیں گا. اگر کچھ غلط ہے روکیں گا. ربا غلط ہے، ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے ہیں. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے، ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں اللہ عالم ہے. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامکس میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی، نمبر 1 دنیا میں. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہے. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تھا، کافی گھنٹے گزارے اسلامک میں بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامکس ماہر ہیں. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام حلام، ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کیے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے. یہ سچ ہے بھائی، میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کرنا. کیوں میں ان کو پریس کیا؟ چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ نہیں ہوں کہ پاکستان میں اور اسلام کے ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ادھر، لیکن ملیشیا میں ابھی ملیشیا کمپٹیشن نہیں ہو رہا، نہیں تو آپ بولے واپس سے ویڈیو وائرل ہو جائے گا. نہیں، لیکن ملیشیا پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں لے گا. انڈیا پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے تو ملیشیا کا بول سکتا ہوں نا مفتی صاحب. ملیشیا میں جو پریکٹیکل اسلامک بینکنگ ہے بہت اچھی ہے. وہاں نمبر 2
शेख दाऊद बकर, वो नंबर 2 आते, वो मलेशिया में। लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है। यहाँ मैं पूछ रहा था, कौन कह रहा था 23%, कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था कि 23%, वो भी अच्छी बात है, 23% ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग। मलेशिया में और ज़्यादा तादाद है, हालांकि मलेशिया में 63% मुसलमान है, तो वहाँ कम होना चाहिए ना। वहाँ गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते, तो यहाँ मुसलमान 95-97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। तो यहाँ क्यों? उल्मा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है इस्लामिक बैंकिंग की, तो क्यों? तो खाना का गड़बड़ है ना। तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते हैं, अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा ही चाहिए, यहाँ से खाओ एक है। तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई? मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, बिकॉज आखिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला, बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है? तो मैं जब आवाज़ खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुँह खोल रहे भाई? क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे? क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे? क्या आप मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता नहीं, जायज़ है, खाली हाँ ये अलग बात है। क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है। तो आप लोग, अगर मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तकी उस्मानी की, माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज़्यादा परसेंट मिलेगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना, रहेंगी बास ना बचेंगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो, अगर मजबूरी है तो। लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दें और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है। इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी नहीं। अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है। हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, तो आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ? आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम। वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ मैं सही है क्या? हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है? आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला, सऊदी ऑफ इस्लाम। तो मैं मेरी लेक्चर दिया, भाई सही है क्या? बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा कि मैंने सही है क्या? तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या? बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात हो रही, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं है तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड इज सेफ, हाँ कि नहीं? तो ये बोलना है कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन मतलब करो, मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना? तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे? तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। हो सकता है वो आपको 2-3 राय बोलेंगे, उसकी बात मान लो, मे बी आपका 100% 80% तो काम हो जाएगा ना।
ना मुझे 100% करने का, 80% तो करो. तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना थे. इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करंटली जामियातुर रशीद के कुलियत शरिया डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ. मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए. एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच तान कर इनके अंदर हम आहंगी ज़ाहिर करते हैं. दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज़म वाली. तो आपसे आपको ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफ़ेक्टिव आप किसको जानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है. अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेके एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते. भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है. तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें. एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है. 3 अप्रोच है. मैं मानता हूँ आखिरी अप्रोच में कि मेरे नज़दीक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी. ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नज़दीक. मैं जानता हूँ कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज़्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है. लेकिन आज की तारीख में भी पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे. मैं चंद साल पहले की बात करूँ, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था, तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हमें सिर्फ एक चीज़ पे एतराज़ है कि हम बंदर से नहीं बने. वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है. तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है, और आखिरी में बोलते भाई सब चीज़ सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने. मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये. और बहुत से लोग मेरे दोस्त है, दाई है, मैं उनसे बोलता हूँ भाई आप पहले बोलो मेरे को इस तरह से, शुरू में तकदीर के बोलो, आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो. डार्विन थ्योरी की कई चीज़ सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर. कुरान भी कहता है, कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है अवलम यल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न व जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन अफ़लाइन व जअलना मिनल माइ, हमने सब चीज़ पानी से बनाई. तो डार्विन थ्योरी की कई चीज़ सही है, लेकिन बुनियादी चीज़ तो सही नहीं भाई. बुनियादी चीज़ तो मंदिर से नहीं बने भाई. तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफ़ी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूँ कि हम मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है. आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल ने. कुरान है, हदीस है. अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है. आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते. 25% से ज्यादा नहीं मानते. 25% माशाल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को. तो 25% बहुत है. नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड. अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है. तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये बताता हूँ, और बड़ा डायलॉग मारते. मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि हम बंदर से नहीं बने. मुसलमान को छोड़ो, चुप. तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ़ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला. आज दुनिया तरक्की कर चुके, झूठ बोल रहे. पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने. तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है.
میں بولا غلط ہے, میں نہیں مانتا ہوں. اور وہ بولیں گے بھی میں وہ کچھ دائی غلط ہے, ڈاکٹر نائک غلط ہے, میں تو کس کا نام لیتا نہیں, کون خراب ہے. تو میرے نزدیک ابھی بھی جو قرآن کی آیت ہے وہ بالکل ہمیں ویسا ہی لینا چاہیے. ہم مندر سے نہیں بنے, ابھی تک اسٹیبلش فیکٹ نہیں, ہاں کچھ ملتے جاتے اوپر نیچے. بگ بینگ اسٹیبلش ہے, لیکن کس طریقے سے بگ بینگ ہوا اس میں ڈفرینسز ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کی کہ کائنات ایک تھی, وہ ابھی تک کے بگ بینگ کے 100% کریکٹ ہے. وہ بگ بینگ میں یہ پتا چلے گا کتنے بلین ایئرس پہلے تھی, وہ الگ بات ہے. تو قرآن میں کہا نہیں نکلے کتنے بلین ایئرس پہلے آدم علیہ السلام تھے. وہ بائبل سے ٹکرائیں گا. بائبل کے اندر لکھا آدم علیہ السلام 6000 سال سے تھوڑے کم تھے, سمجھے نا, تو پرابلم ہے. پھر ہمارے پاس آلریڈی مل چکے فاسل جو ملنے دو, تو بائبل سے ٹکراتی ہے بالکل سے. ڈارون سے آپ دیکھیں گے فاسل ہمیں ملے 10 ملین ایئرس پہلے. قرآن میں کہا ڈیٹ نہیں لکھا گیا. تو جو بائبل سے ملتی ہے کچھ چیز ملتی ہے, کچھ چیز نہیں ملتی ہے. اور حدیث میں لکھا ہے کہ بلغونی والا آیا, ایک آیت بھی پیش کرو. اور آپ نصارہ اور یہودی کی کتابوں کو اگر ٹکراتے نہیں تو استعمال کر سکتے, ٹکراتے نہیں تو اجازت ہے. تو جب بھی کوئی بھی دوسری کتاب مذہبی کتاب ملیں گی, جو ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ انجیل وہی ہے, لیکن یہ بائبل انجیل نہیں ہے, یہ بائبل ہے انسان کی لکھی ہوئی, انجیل نہیں ہے. تو یہ بائبل میں سے جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے. جو ٹکراتی ہے وہ بالکل نہیں مانیں گے. جو نہیں ٹکراتی ہے سچ بھی ہو سکتی, غلط بھی ہو سکتی, یہ اصول ہے. تو جہاں تک کہ ڈارون تھیوری ہے, وی اپروچ سائنٹیفک. اور میرا لیٹسٹ آنسر, لیٹسٹ مطلب ابھی تو پرانا ہو گیا, جو لاسٹ ہر سال اپڈیٹ کرنا مشکل ہے, 2016 میں کیا تھا. تو میرا آنسر جو دیکھیں گے جو پرانے ویڈیوز میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور نئے ویڈیوز میں اس میں نیو ایویڈنس ہے. انشاءاللہ بھی نیا ریسرچ کر کے اور ایک نیا آنسر ہونا چاہیے. لیکن یہ بالکل بے بنیاد ہے. ہمیں قرآن کی آیت اور حدیث پہ پورا یقین ہے جو صحیح ہے, اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلتی بعد میں.